راتب أستاذنا بمعقيل بن سالم بن محمد العطاس وعلمانا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله
جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه 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 وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بهلوي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والسعداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نية وذي سوء نظر وذي سوء فعل وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Sayyidul Walid Al-Haj Abdullah Aslam dan juga guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walidrus yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis, dalam satu wadah, dalam satu ikatan, satu niatan, satu tujuan. Kita hadir di tempat ini berharap mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan fadilah dan keberkahan dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh syafaat beliau. Dengan dikabulkannya doa-doa kita, diangkatnya doa-doa kita, dan dijauhkan bala dan wabah dan musibah, semua adalah berkat Rasulullah SAW. Dan yang tak kalah pentingnya, kita berharap syafaatul uzma di yaumil mahsyar, ketika kita sudah tidak berkemampuan lagi untuk mengandalkan pahala amal ibadah kita, karena memang banyak salah dan kekurangannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara kita, yaitu akhina fillah Muhammad Hakim, yang berketempatan pengajian pada malam hari ini. Teriring doa semoga apa yang menjadi hajat dan niatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Juga kami sampaikan kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Tarmin yang turut membantu, juga semua pihak, para tetangga, saudara, sanak famili yang dekat maupun yang jauh. Semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan tawassul membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga pengajian ini besar barakah dan fadilahnya untuk kita, lingkungan kita, kehidupan kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bi anna Allah ya'li darajatin fil jannah yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين بنية القبول وتمام كل سوء وحصول المعمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. Kita baca surat Al-Fatihah dengan niatan Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majelis ini, yaitu guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Dengan harapan Allah menyambungkan niat kita dengan niat para sesepuh, para orang-orang salihin, agar kita kebagian barakahnya dan masuk dalam lingkaran kelompok mereka. Alamana wa aslafuna salihun, Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim min khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang berhalangan hadir pada malam hari ini, dan semua keluarga kita yang sakit, semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk para ahli kubur dari Bapak Hakim sekeluarga, yaitu Al-Fatihah ila ruh Kiai Haji Abdul Hamid Besuki sekalian, thumma ila ruh Mbah Karso sekalian, wa ila ruh Mbah Tilam sekalian, thumma ila ruh Haji Muhammad Tarmin yang punya mushola ini, thumma ila ruh Ananda Qamaruddin bin Haji Muhammad Tarmin, thumma ila ruh Ananda Ilyas Abdurrahman bin Haji Muhammad Tarmin, thumma ila ruh Mbah Seneman sekalian, wa ila ruh Haji Abdul Qadir, ayahanda dari Mas Hakim, dan juga ibunda Ibu Sani, thumma ila ruh Bapak Zaliman, wa ila ruh Bapak Sahidi, thumma ila ruh Ananda Ana, thumma ila ruh Bapak Munirin, anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Hadirin rahimakumullah, juga mohon bacaan surat Al-Fatihah untuk kedua putri dari Bapak Hakim, yaitu Ananda Lavinia Az-Zahra Munifah, dan yang kedua Tina Az-Zikra Munifah. Semoga keduanya menjadi anak yang salihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
Ala hadhihi niyyah lahumal Fatihah. Selanjutnya kita membaca sholawat 10 kali sebagaimana biasa yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habib saudaraku? Belum? Sambil menanti kerawat Habib, mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam. Falyatafadhal.
Masih dapat bangunnya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi, amin. Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah yang pada saat ini kita dipilih oleh Allah, diringankan langkah kita sehingga kita bisa sampai di majelis ini. Dan majelis ini adalah majelis Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di dalam manaqibnya beliau mengatakan, la ya'ti ilaina illa man aradnahu. Tidak datang kepada kami kecuali orang yang kami kehendaki. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga dari guru kita Al-Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas pemimpin besar kita, juru selamat kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di majelis ini adalah sedikit meneruskan dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan majelis-majelis yang kita hadiri menjadi saksi kelak di hadapan Allah dan menyebabkan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zuriyahnya, amin. Para bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas kerawannya. Semoga kita tidak sekedar berkumpul pada tiap malam Selasa, tapi mudah-mudahan majelis ini juga menjadi wasilah kita kelak dikumpulkan juga di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya tidak akan nasihat, tapi saya hanya ingin mengajak saya dan para bapak untuk membangun rumah. Membangun rumah yang tidak perlu kita mendatangkan tukang, tidak perlu kita mengumpulkan bahan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan siapapun orangnya
yang saat ini sudah mempunyai rumah yang bagus, kalau tidak bisa membangun rumah yang akan saya jelaskan ini, maka kita rugi. Di dalam salah satu hadis dari Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari istri baginda Nabi Ummu Habibah binti Abi Sufyan, beliau mengatakan sami'tu, saya mendengar. Jadi kalau ada hadis dikatakan sami'tu, berarti orang yang bersangkutan mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah mendengar bahwa baginda Nabi telah bersabda, "Ma min abdin muslimin." Apabila ada seorang hamba muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin 12 rak'atan tatawu'an ghairal fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Maksudnya, siapa orang yang setiap harinya sholat 12 rakaat tatawu'an, sholat sunnah, ghairal fariidah, bukan wajib tapi sunnah. Siapa orang yang istiqomah setiap harinya sholat sunnah 12 rakaat ini, maka orang itu akan dibangunkan rumah di surga nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun para bapak sudah punya rumah yang bagus saat ini, tapi kalau tidak punya rumah yang akan dibangunkan oleh Allah di surga nanti, maka kita rugi. Menurut Imam Turmudi, 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sholat sunnah qabla zuhur 4 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu warak'ataini ba'daha, lalu 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, setelah sholat zuhur, sesudahnya 2 rakaat ba'da zuhur. Lalu warak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, setelah sholat fardu. Warak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat fardu isya. Dan warak'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa orang yang istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatib yang muakkadah ini, maka baginda Nabi mengatakan orang tersebut banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga nanti. Belum lagi yang dikatakan raqatal fajri
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nilainya menurut Rasulullah. Jadi kalau sudah yang memberitakan Rasulullah, wajib bagi kita tasdik bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita iman, yakin dan membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. 2 rakaat sebelum subuh menurut sabda Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya yakin para bapak semuanya sudah mengerjakan salat sunnah muakkadah ini ya. Kalau kita tidak mengerjakan, kita rugi. Kehilangan barang yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sunnah rawatib yang muakkadah ini jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan. Semoga menambah makbulnya ibadah kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Jadi 12 rakaat kita kerjakan tidak sekaligus, dicicil. Itu Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Gak usah panggil tukang, gak usah keluar biaya. Dan juga sebelum subuh jangan sampai kita ketinggalan. Sebagaimana yang saya sampaikan di Tegal Sari, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, setelah itu dia duduk, apakah di masjid, apakah di musola atau di rumah, yang penting duduknya tidak lihat TV, tidak main HP, tapi ibadah, zikir kepada Allah. Apakah baca Al-Quran atau dan lain sebagainya, sampai waktu syuruk. Setelah sampai waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat sunnatal isra. Siapa orang yang mendawamkan ibadah ini, baginda Nabi menjelaskan, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, kata Rasulullah. Ini satu janji dari Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi untuk memberikan keuntungan kepada kita. Oleh karena itu, mari jangan kita sia-siakan. Yang terakhir, sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah. Di hari Arafah itu kita disunnatkan berpuasa cuman 1 hari. Sedangkan pahalanya menurut Rasulullah ketika ditanyakan apa pahalanya, maka pahalanya adalah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Untung enggak? Jadi mari amalan sunnah yang nampaknya ringan tapi sangat berharga di hadapan Allah ini jangan kita sia-siakan.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Lalu setelah sholat subuh duduk sampai syuruk, lalu sholat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Diulang 3 kali oleh Rasulullah. Lalu tanggal 9 Dzulhijjah, mari kita sempatkan berpuasa 1 hari. Diampuni dosa kita yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapa tahu kita curiga, boleh cemburu. Siapa tahu bulan Dzulhijjah yang akan datang merupakan hari terakhir bagi kita. Dzulhijjah akan datang, tahun depan kita tidak menangi. Mari kita jangan buang-buang kesempatan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, mampu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi setelah menyelesaikan yang wajib dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, demikian tadi mukaddimah mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Syedil Walid. Semoga menambah semangat kita untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walid, terus melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kepada beliau dipersilahkan. Ustaz. Okey, Magano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب في التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
وقال تعالى اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. صدق الله العظيم. أما بعد, kita muliakan ayahanda kita, guru mulia kita, Al-Walid Al-Haj Al-Ustadz Abdullah Aslam, adamallahu sihhatahu wa ra'ahu Allah wa hafidhahu wa matta'ana Allah bituli hayatihi. Para ustadz, para kiai dan segenap para jamaah majlis ta'lim, muslimin juga muslimat yang hadir, saya doakan semoga semuanya Allah kuatkan takwanya, Allah beri istiqamah dalam kebaikannya, serta Allah catat kita menjadi ahlus sa'adah, orang yang diselamatkan dan dibahagiakan di dunia dan di akhirat, hingga kumpul lagi nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berada di bulan Al-Hajj. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu namanya ashhurum ma'lumat. Puncaknya di 9 Dzulhijjah, seperti kata Al-Walid tadi, kata Al-Ustadz Abdullah Aslam tadi, bahwa Al-Hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Siapa yang nututi Arafah berarti nututi haji, dan siapa yang tidak nututi Arafah berarti tidak nututi haji. Afdalu ayyamid dunya, hari terbaik sedunia. Tidak pernah terlihat setan sedih sesedih hari Arafah. Tidak pernah terlihat setan sesumpak di hari Arafah. Kenapa? Karena di hari itu jutaan manusia Allah ampuni dosanya, dan Allah hujani dengan rahmat dan kasih sayangnya. Seakan-akan kerja keras setan selama setahun hancur, hangus dengan hari Arafah, karena banyak hamba Allah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita mohon semoga kita ditakdir untuk juga dapat wukuf di Arafah. Ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla khalaqtu Arafah bi alfi am. Aku telah mengampuni semua orang yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Ibnul Munqadar itu haji sampai 33 atau 34 kali. Di Arafah dia bermunajat, ya Allah, 33 kali aku haji. Yang pertama untuk haji farduku, yang kedua untuk ibuku, yang ketiga untuk bapakku, dan yang 30 aku berikan untuk hambamu yang wukuf di Arafah dan tidak diterima hajinya. Akhirnya tak lama Ibnul Munqadar ini tertidur, dan dalam tidurnya terdengar suara yang tidak ada orangnya. Ya Ibnul Munqadar, atatakarram ala man khalaqal karam. Wahai Ibnul Munqadar, apakah kamu mau berbagi, kamu mau berdermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan? Ketahuilah, sebelum kuciptakan Arafah ini 2000 tahun sebelumnya sudah aku pastikan yang wukuf di Arafah sudah aku ampuni dosa-dosanya. Jadi jangan berbagi haji, berbagi ampunan kepada hamba-hambaku.
Karena semua yang memasukinya sudah aku ampuni dosanya. Kata ulama, minal kabair, termasuk dosa besar yang punya sangkaan wukuf di Arafah kemudian dosanya tidak diampuni. Bersangka bahwa dosanya tidak diampuni padahal sudah wukuf di Arafah, dihitung minal kabair, dihitung daripada dosa besar. Segitunya. Makanya kita yang tidak nyampe ke Arafah tahun ini belum juga ditakdir, minimal tasyabbuh, menyerupai ahli Arafah. Tanggal 9 bagi yang tidak haji hendaknya berpuasa seperti yang disampaikan tadi. Kemudian tasyabbuh, inna tasyabbuha bil kirami falahu, menyerupai ahli Arafah. Ngapain beb? Setelah duhur sampai asar sampai maghrib duduk wukuf, cari tempat kumpul duduk bareng untuk membaca zikir Arafah. Apa zikir Arafah itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu namanya zikir Arafah yang ada di Ratibul Haddad itu. Afdalul zikir di Arafah adalah zikir Arafah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul doa, bahasa hadisnya doa Arafah. Paling afdolnya doa adalah doa Arafah. Apa doa Arafah itu? Tadi itu zikir. Isinya zikir, tidak ada doanya, tidak ada mintanya. Isinya memuji Allah. Mana Nabi katanya doa? Nabi bahasanya paling afdolnya doa adalah doa Arafah. Setelah diteliti, isi doanya adalah zikir, membesarkan Allah, tauhid Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Nabi ngasih nama doa, padahal isinya zikir. Nah, di hadis yang lain, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitu lis-sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir daripada minta-minta kepadaku, maka akan aku beri dia pemberian yang lebih afdal daripada yang aku berikan kepada orang yang minta-minta kepadaku. Jadi kalau sibuk dengan zikir Arafah itu, maka dia dapat pemberian yang lebih afdal dari apa yang Allah berikan kepada orang yang minta-minta dalam doanya yang panjang. Makanya diperbanyak baca zikir Arafah. Yang lebih penting lagi adalah ma min ayyam al-amalu fihinna ahab ilallah min ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih baik untuk kita beramal soleh di dalamnya melebihi hari yang 10, tanggal 1 Dhul Hijjah sampai 10 Dhul Hijjah, alias sampai hari raya Idul Adha. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalil ashri. Demi fajar, ada yang bilang fajar itu adalah fajar Arafah, ada yang bilang itu adalah fajar 1 Dzulhijjah, ada yang bilang 1 Muharram, banyak tafsirnya. Yang jelas walayalil ashri, demi malam-malam 10. Yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah malam-malam 10 Dzulhijjah dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4 dan seterusnya. Itu akan ada di depan kita. Semoga kita dikasih kesempatan untuk ketemu dengan 10 hari mulia ini sampai dengan hari Arafah, bahkan sampai hari Idul Adha, dan kita dapat taufik untuk mengamalkan semua ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala. In qata'a amaluhu, putus amalnya manusia kalau sudah mati, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa ibadah lagi, putus. Selagi masih hidup belum terputus, kita masih bisa beribadah. Makanya saya sampaikan seperti ini muqaddimah ceramah saya, supaya setelah mendengar minimal dalam hati ditanamkan niat, nawaitu puasa Arafah Habib, saya niat puasa. Saya niat 10 Dzulhijjah saya mau ibadah lebih banyak. Saya niat Habib untuk berkorban. Saya tanamkan niat saja dulu. Siapa yang niat satu amal soleh, maka dibuka 70 pintu taufik untuknya. Nanti Allah nolong kamu. Kalau kamu niat sekarang, nanti Allah nolong untuk menyampaikan amal soleh itu. Kalau niat saja tidak, ya gimana mau ngamalin? Niat saja tidak ada. Sudah dengar pengumuman kayak gini, keutamaan tadi rawatib luar biasa, keutamaan
Dzulhijjah luar biasa. Niat tidak terlintas, tidak terlena. Tidak bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Bawa aja. Jadi tujuannya diumumkan, diulang-ulang tiap tahun keutamaan kayak gini, ngingetin supaya minimal kertek dalam hati, lintasin bahwa tahun ini kalau saya disampaikan sama Allah, saya mau kurban, saya mau puasa Arafah, saya mau banyak baca Quran di hari-hari 10 Dzulhijjah, saya mau baca istighfar, saya mau niat aja. Nanti Allah yang menguatkan kamu untuk mengamalkan niat-niat itu dengan taufiknya, karena taufik adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk beramal wa ma taufiki illa billah. Tanpa taufik kita tidak akan pernah kuat untuk beramal soleh. Makanya saya beri kesempatan untuk diam sejenak, menata niat menyambut hari-hari yang mulia, terutama hari Arafah, agar kita mendapatkan taufik beramal soleh. Al-Fatihah. Semoga niat kita jujur dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan rutinan kita. Nyampe sekarang di bab takwa. Di bab takwa. Baik. Bab takwa. Takwa Allah ini adalah inti dari semua kewajiban. Inti dari semua perintah Allah. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Disuruh puasa, la'allakum tattaqun. Dilatih lapar, dilatih bangun malam, dilatih sholat, dilatih sedekah, zakat. Itu semuanya latihan dari Allah. Kewajiban yang berfaedah, latihan, tadrib untuk kita, supaya targetnya apa? Targetnya supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Targetnya itu. Semua kewajiban dan perintah yang diperintahkan oleh Allah itu ngelatih saya dan kalian supaya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puncak dari segalanya. Baik. Kita baca. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengawali dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini berat. Allah nyuruh kita untuk menjadi sebenar-benarnya takwa. Katanya Imam Haddad, lau indaka mi'atu nafasin. Kalau kamu punya 100 nyawa, bahkan 1000 nyawa, bahkan 1.000.000 nyawa, kemudian semua kau pakai untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka niscaya tidak akan pernah bisa. Kurang nyawamu. 1000 nyawa, Beb, kurang. Setiap nyawanya umur 100 tahun, kurang. 1.000.000 nyawa, Beb, kurang. Dari saking besarnya hak-hak rububiyah, hak-haknya Allah Subhanahu. Apalagi yang cuma umurnya 40-50 tahun. Sudah merasa, saya paling takwa, saya sudah full target. Tidak bisa. 1000 nyawa, 1.000.000 nyawa kau punya umur, tidak bisa. Hakku tukoti, tidak bisa. Makanya di ayat selanjutnya, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ayat selanjutnya, seandainya tidak ada ayat ini, waduh keberatan kita ini. Berat, tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus karena saking besarnya hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu. Ayat yang dibawa ini katanya bukan nasikh, bukan penghapus ayat yang sebelumnya, tapi mubayyinah, penjelas. Bahwa yang dimaksud haqqa tuqatih itu sesuai dengan kadar kemampuanmu dan usahamu yang maksimal dalam mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu. Tidak ada yang mampu untuk jadi orang yang paling takwa. Karena haknya Allah sangat besar. Malaikat dari awal sampai kiamat diciptain oleh Allah.
Ada yang sujud tidak berhenti-berhenti. Itu setelah kiamat tiba, bangun dari sujudnya, malaikat langsung berkata, ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Sungguh kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Sungguh kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Padahal full dari awal diciptain sampai kiamat umurnya itu ribuan jutaan tahun. Dia setelah itu sujud terus, tidak ada maksiatnya, tidak ada santainya, masih ngaku bahwa belum benar-benar nyembah ke Allah. Itu malaikat, tidak ada tidurnya. Kita manusia yang umur 60, potong tidur, potong main, potong kakus. Berapa kali sehari ke kakus itu? Apalagi sampai ke WC itu, ngerokok di situ, abuh. Kumpul jin, setan, iblis semuanya di situ. Al-khubthi wal khaba'ith itu. Hah? Berapa? Kita ini paling ibadahnya duhur, asar, maghrib itu berapa menit? Berapa ibadah itu dibanding dengan ibadahnya malaikat dengan segala pengetahuan dan ibadahnya yang luar biasa? Angkat tangan. Kami belum menyembah dengan sebenarnya kepadamu, ya Allah. Biar tahu kita ini. Kadang masuk sifat sombong di hati kita ini. Baru pulang haji, kayak yang megang kunci surga. Aku iki wis pasti surga wis. Entek swidak aku. Entek 100 aku. Ya Allah. Ingat-ingat hadis ini. Biar tidak kemasukan sombong dalam ibadah. Malaikat dari awal diciptakan sampai kiamat jutaan tahun umurnya, tidak tidur, tidak pray, tidak makan, sujud tok. Setelah dibangunkan di hari kiamat, bilang tidak nyerah, belum nyembah dengan sebenarnya kepada Allah. Kita yang banyak praynya, banyak belum lagi natalattah bidzunub, ngotori jiwa dengan maksiat dan dosa. Kok bisa-bisanya ibadahnya membuahkan kesombongan? Kok bisa-bisanya mentang-mentang sedekah yang paling banyak, terasa yang paling terhormat dan paling mulia? Wal iyadzubillah. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar bisa takwa dengan sebenar-benarnya takwa sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Makanya Nabi dengan terbaiknya dalam ketakwaan, atqakum billah. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad. Tidak ada yang melebihi dari ketakwaan Nabi Muhammad. Dengan segala keistimewaan ketakwaannya yang luar biasa, setiap hari masih tak kurang untuk membaca astaghfirullah 100 kali. Minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, minta ampun. Padahal paling takwanya manusia, tapi masih minta ampun karena Nabi tahu bahwa ketakwaannya tak sedikit pun menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu. Padahal maksum tidak punya dosa. Sedangkan kita yang banyak dosanya, ibadahnya kocar-kacir, istighfar 100 datang-datangan. Lek karep yo, lek mon ono mone. Lek gak mut ono mute. Lek gak mut ya wis. Kadung ngarep teko, waduh, 1000 diwaca kabeh. Sak tasbih-tasbihne dipangan. Lek wis sibuk kena anu yang lain ditinggal sak lama-lamanya istighfarnya. Na'udzubillahi min. Baik. Jadi kita disuruh bertakwa dengan semampu kita. Alhamdulillah. Baik enggak Allah Subhanahu wa taala ini? Baik. Enggak maksa harus total takwanya full. Enggak, mastata'tum, semampu kalian. Karena kalian harus perang lawan nafsu, lawan setan, semampu kalian. Alhamdulillah. Enak ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua kebaikan baik di dunia maupun kebaikan akhirat ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu. Kata Imam Haddad, fama min khairin. Nih, yang bingung-bingung cari kebahagiaan jalannya mana?
Yang bingung-bingung, cari kesenangan di mana, cari sukses di mana. Jangan bingung nih, dengarkan nih. Fama min khairin, tidaklah sebuah kebaikan, tidaklah kebaikan, ajilin wala ajilin, yang di dunia segera maupun yang di akhirat nanti, dohir wala batin, dohir maupun batin, illa kecuali jalan meraihnya adalah takwa, sabilun musilun ilaih, jalan menyampaikan kita pada kebahagiaan dunia akhirat, dohir batin, cepat lambat, hanya jalannya takwa kepada Allah. Ini khulasah, ini kesimpulan. Nyari kesenangan di duniawi dan ukhrawi, takwa jalannya. Jangan bingung-bingung cari kemana-mana ingin bahagia, belakangnya pasti nol atau bahkan kehinaan dan sengsara. Selain dalam takwa, kepatuhanmu pada Tuhanmu, ketaatanmu pada Rabbmu adalah kunci kebahagiaanmu dunia akhirat, dohir batin yang dicari-cari oleh semua manusia. Patuh pada Allah, taat kepada Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, kunci sukses dan kunci senang dunia akhirat. Ini wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, dan tidaklah sebuah kejelekan yang cepat maupun yang lambat, dohir maupun batin, kecuali kalau ingin selamat dari kejelekan dohir batin cepat dan lambat itu, takwa adalah wiqayah. Ketakwaan adalah benteng yang paling kuat untuk menyelamatkan dirimu dari segala keburukan, kejahatan dohir batin cepat maupun lambat, dunia maupun akhirat. Dia kunci kebaikan semuanya, dan dia benteng dari keburukan semuanya, kata Imam Haddad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah dikasih jalan keluar. Kata Ibnu Abbas, jalan keluar bagi orang yang bertakwa, seandainya langit runtuh menimpa bumi, hancur semua, mati semua penduduk bumi, maka Allah masih punya jalan keluar untuk yang bertakwa. Langit runtuh pada besar mana langit sama bumi? Sudah diukur belum? Besaranlah runtuh ke bumi, hancur enggak? Mati semua enggak? Mati semua. Seandainya ada problem hidup, ada masalah hidup sebesar runtuhnya langit ke bumi, maka Allah masih punya jalan keluar untuk orang yang bertakwa yang ada di bumi, diselamatkan oleh Allah. Apalagi cuma diruntuhin utang, diruntuhin penyakit, diruntuhin sumpek, gelisah, ekonomi, seret rezeki dan sak macamnya. Jalannya sih banyak. Anu beb ditagih utang beb. Ditagih dari mana kamu? Ditagih dari Kulon, Ngetan. Beb ditagih dari apa? Satunya mari Kulon Ngetan. Lao, doje lao. Saya Madura tak terima. Nah, ditagih di Lao, ntar kak doje. Dajaraya. Jadi di dunia Ibnu Abbas ngasih terjemah, ngasih tafsir, bukan sakit, bukan problem hidup, utang itu. Langit runtuh, masih ada makhrajan, jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Kalau takwa itu penyelesai dari segala. Kalau ada khalal dan cacat dari hidup kita, karena cacat takwanya kita kepada Allah. Seandainya kita takwa kepada Allah, ta'arraf ilallah fil raha, ya'rifka fis syiddah. Kau biasa bareng Allah di waktu senangmu, Allah hadir di waktu kau susah untuk memberikan pertolongan kepadamu. Nah, tinggal sekarang apa dan bagaimana kita mengartikan takwa itu. Ada yang mengartikan takwa itu takok kesetua. Insya Allah ini banyak yang takwa ini, insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi takwa itu banyak. Kalau sampai setiap khotib supaya as-sah khutbahnya harus ada wasiat dengan takwa.
Di dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau tidak ada wasiat takwanya, batal khutbahnya, harus sholat duhur. Iya, harus sholat duhur, tidak sah. Khutbahnya tidak sah, Jumatannya harus sholat duhur. Kalau rukun khutbahnya, wasiat takwanya tidak ada. Dari pentingnya, dan takwa ini adalah wasiatnya Allah kepada orang yang sebelum kita. Walaqad wasaina alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wasiatnya Allah untuk orang yang sebelum kita, dan wasiatnya Allah untuk kita takwa itu. Berarti benar-benar intisari ini. Tidak ada wasiat lain. Wasiatnya Allah untuk orang ahli kitab sebelum kita. Orang-orang sebelum kita dari Adam sampai terakhir kiamat, satu wasiatnya Allah, yaitu bertakwalah kepada Allah. Patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Berarti ini adalah kesimpulan dari semua kebahagiaan dan kesimpulan dari semua benteng yang bisa menyelamatkan kita dari semua keburukan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa para waliullah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih? Walaqad wasaina ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Mereka itu tidak rasa takut, mereka tidak rasa sedih, mereka semuanya. Kenapa mereka, wahai para wali-walinya Allah itu, kenapa? Karena mereka amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan mereka itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu karena mereka itu hidupnya dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat mereka sedih. Artinya kita pun kalau kita bertakwa kepada Allah, maka tidak akan punya merasa sedih dan tidak akan merasa takut. Di mana tuh? Di akhirat. Apalagi cuma di dunia. Di akhirat tuh lebih mengkhawatirkan keadaannya. Kayak orang mabuk di akhirat itu. Sempoyongan jalannya. Bayi lahir langsung uban. Orang hamil langsung lahir dari dahsyatnya. Orang tidak ada pakai sandal, semua jalan cekeran. Tidak ada yang pakai baju. Semua telanjang dari dahsyatnya hari kiamat itu. Di saat-saat yang begitu, para walinya Allah tidak takut dan tidak sedih. Kenapa? Karena beriman kepada Allah dan bertakwa. Di saat yang kayak gitu dahsyatnya, mereka tenang, bahagia. Apalagi cuma hari-hari yang ada di dunia. Di dunia sandalan apa cekeran? Telanjang apa pakai baju? Oh, tenang di dunia ini. Orang jalan, orang hamil, ya keluarnya 9 bulan. Tidak ada yang takut uban, tidak ada bayi uban. Ya, sudah tua baru uban. Nah ini tandanya bahwa di dunia ini tenang. Masalah yang besar di akhirat mereka bisa lolos tenang karena berkat takwanya. Apalagi cuma di dunia, yang cuma masalah sebentar ini. Jadi kita yang bingung-bingung, cari kebahagiaan, cari kesenangan, jalan keluar, jalannya adalah takwa kepada cari barokah, beb, takwa kepada Allah. Barokah bukan bem salabim abragadabra. Barokah beb, tangannya Habib ewal suwal. Kau nak apa-apa nih. Roke tangan ini. Barokah itu dalam takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau beriman dan bertakwa, penduduk itu baru dibuka pintu barokah dari langit dan dari takwa. Barokah itu takwa. Semakin kuat ketakwaanmu kepada Allah, semakin kuat keberkahan yang kamu dapat. Tidak ada tanpa takwa langsung itu barokah. Tidak ada. Ya, kalau orang tersifati dengan takwa yang luar biasa, dohir batin, tidak maksiat ke Allah, dia bisa membawa keberkahan yang Allah titipkan dan mengalirkannya kepada para murid dan para pencintanya. Titipan berkah yang Allah berikan. Allah titipkan
ke hatinya hamba-hambanya yang bersih, para walinya Allah, para nabi, para wali. Allah titipkan di beberapa tempat atharus solihin, bekas-bekasnya orang soleh, ada keberkahan yang Allah simpan. Itu pun bekas dari ketakwaan mereka. Tanpa jalur takwa tidak bisa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Ayat ini, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang azima, yang agung. Siapa yang beruntung? Siapa yang sukses? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fauzan azima. Sudahlah fauzan, saya ditambah azima. Siapa itu beb? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah letakkan keberuntungan bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak beruntung, rugi. Walaupun enggak beb, itu beb tidak taat sama Allah, tidak sholat, tidak apa. Tapi beb, naik daun beb, sukses beb, bisnisnya naik beb, uangnya banyak beb. Secara kasat mata dia untung, tapi rugi. Allah bilang rugi. Tanpa ketakwaan kepada Allah, kenapa rugi? Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Dikatakan rugi walaupun dia punya segalanya, karena kata Allah itu semua sedikit, karena nanti ujung-ujungnya tempatnya ada di neraka jahannam. Apa artinya punya segalanya di umur 60 tahun semasa hidup di dunia, tapi setelah mati abadi selama-lamanya dia karena kekufurannya ada di dalam neraka. Makanya dibilang rugi. Sebanyak apapun yang kau miliki di dunia, rugi kau kalau tak punya iman dan amal soleh, tak punya takwa, rugi kau. Kenapa rugi? Ujungnya neraka jahannam. Kecuali tidak ada kehidupan lagi setelah di dunia ini. Mati wis mati ngono, selesai ngono. Yo, ayo lomba-lomba wis keakean. Masalahnya ada kehidupan, ada yaumul jaza, hari pembalasan. Masalahnya itu hari pembalasan abadi selama-lamanya. Naudzubillah, saking putus asanya si kafir berteriak minta jadi debu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ingin jadi debu. Baik, jadi yang ingin beruntung taati Allah, taati Rasulullah. Keberuntungan ada dalam taatmu kepada Allah. Kehinaan dan kesengsaraan ada dalam kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan Allah pasti hina, pasti celaka. Ujungnya pasti tidak enak. Taat kepada Allah pasti bahagia, pasti senang. Titik, itu kaidah yang sudah Allah tetapkan di dalam ayat Al-Muhakkamah, ayat-ayat yang sudah dihakimkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jadikan jalan keluar. Sudah saya jelaskan tadi. Makhraja, jalan keluar. Yang ngasih jalan keluar Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Katanya ini ayat 1000 dinar, ayat takwa ini. Dulu saya baca dalam Jawahir itu, mungkin sudah saya sampaikan, ada orang naik kapal, di tengah kapal kok ada yang aneh, dia bawa emas, dagangan, bawa kemana-mana. Itu di tengah laut naik kapal, ternyata ada ikan besar loncat, ada ikan besar dan anehnya itu tulisan itu ikan bicara. Alqi ma indak u'ti ma indi. Kata ikan, berikan apa yang kamu punya, lempar ke laut,
Aku akan berikan apa yang aku punya, kata ikannya. Apa yang kau punya? Yang aku punya lebih baik dari semuanya. Dilemparlah, mantep kok bisa ada ikan bisa ngomong. Kan aneh. Ini berarti bukan orang sembarangan ini, makhluk Allah ini. Dilempar emasnya, dagangannya, sekapal semua. Setelah itu, apa yang punya kamu? Berikan. Ayo, maharnya mana? Berikan. Ternyata ikan itu membaca ayat ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa ke Allah diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Sudah emasnya dicemplung no kabeh nang segoro ditukar sama ayat ini. Seandainya antum pulang cuma bawa satu ayat ini, waduh. Apa yang antum dapat lebih banyak dari apa yang antum korbankan. Apalagi cuma korban bensin 7.000 per talet. Ini nyemplung no emas, semua bawaannya dicemplung no ditukar dengan ayat ini. Antum mengeluarkan apa? Tidak keluarkan apa-apa cuma. Terus antum dapat keutamaan ayat ini luar biasa. Ini, tapi jangan makna lafdon saja, maknanya juga. Kalau lafadznya hafal semua, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min. Lafadznya, maknanya juga diamalkan. Mahalnya karena diamalkan ini, bukan cuma dilafadzkan. Apa yang terjadi? Setelah itu dibacain ayat ini sama itu ikan, langsung dihafal. Kok malah ada badai besar? Kok malah ada ombak besar? Masuk ke kapal, tenggelam kapalnya. Orangnya ini malah cari kayu besar untuk dia berenang. Dibaca ayatnya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa diberi jalan keluar. Kok malah kapalnya tenggelam? Pikirnya dicokocok mungkin sama ikan itu. Apa yang terjadi? Dibawa ombak ke pinggir tepi pantai. Di tepi pantai sendirian. Ternyata ada satu makhluk perempuan cantik di pantai itu. Jadi tergeser ke pulau, di situ ngelihat perempuan cantik. Dikiranya jin, tapi kakinya kok nempel ke bumi, berarti bukan jin. Akhirnya cuma berduaan di pulau itu. Ujian tenggelam kapal berenang berat, tapi dia lulus. Dilewati lagi ujian berduaan dengan wanita cantik di pulau yang sepi, tak ada orang. Beratan tenggelam apa beratan sama perempuan? Oh, tidak normal ya orang sini. Beratan ujian tenggelam apa beratan dengan perempuan? Tenggelam dia lulus, minggir dia, ketemu perempuan cantik yang terdampar juga di pulau itu. Dibaca lagi ayatnya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak berani dia nyentuh. Takwa dia sama Allah Subhanahu. Ujiannya takwa benar enggak? Bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan. Ketemu sama perempuan, takwa enggak sama Allah? Merasa dipantau enggak sama Allah? Dilihat, tak berani melihat, tak berani nyentuh, tak berani. Tak berani. Ditanya, ternyata wanita itu terdampar juga dan salah satu dari putri raja di India sana. Subhan. Tak berani. Berdua di pulau sepi, berdua sampai sehari, 2 hari makan dari ikan yang ada di laut itu. Tahan dia. Bisa ada maksiat. Lek wa-waan di opo ceritanya. Coba berhayal sebentar lah dulu. Ya apa kira-kira deh? Lolos apa lolos? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya sampeyan ndak dibuat terdampar di pulau. Ya Allah. Akhirnya si pemuda ini tetap takwa sama Allah, ndak berani menyentuh. Tak lama berkat ketakwaannya itu datang makhrajan yang pertama. Ada kapal kelihatan dari jauh. Akhirnya melambaikan tangannya, terbaca, terdeteksi, minggir. Oh ternyata itu kapal suruhan dari raja, dari tuan putri itu, suruh nyari keliling lewat di situ.
Tahu bahwa itu tuan putri, langsung dinaikkan. Yang pemuda itu juga dibawa. Subhan, makhrajan yang pertama. Nyampe di kerajaan, tuan putri cerita bahwa selama di pulau aku tidak disentuh sedikit pun. Aku tak diapa-apain. Pemuda ini takwa sama Allah, pemuda ini soleh, bagus. Akhirnya kawinkan aku dengannya. Si raja ngawinkan putrinya yang cantik dengan orang yang bertakwa tadi. Akhirnya dapat kerajaan, dapat permaisuri yang cantik, dapat harta, makhrajan dari Allah Subhanahu. Ini lafdon wa maknan. Lafadznya dihafal, maknanya juga diamalkan. Kalau lafadznya kan sudah hafal semua, tinggal maknanya kita amalkan apa tidak dalam kehidupan sehari-hari. Wong kadang tidak usah diuji sama perempuan, diuji sama keuntungan aja. Iki duit dicubuk kabeh apa enggak? Ya, keuntungan dari yang haram ini nipu apa tidak? Perang sama itu aja kita gagal terus. Kalau ayatnya hafal, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Fasih, tapi karena maknanya tidak dipraktekkan, akhirnya makhrajan tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita belajar untuk memperbaiki diri dalam takwa kepada Allah Subhanahu. Ada lagi tuh, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ayat tentang takwa itu banyak, belasan, 17-an lebih ayat tentang anjuran kita untuk bertakwa. Di antaranya ayat terakhirnya ini, siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberi furqanan. Akan diberi furqanan, yaitu pembeda untuknya, pembeda dari semua yang istibah. Al-furqan indal istibah wa wuqu'il iskal. Ada masalah, kanan apa kiri, maju apa mundur. Orang yang bertakwa akan dapat furqanan, akan dapat furqan, akan dipilih yang baik. Tepat terus milihnya, jadi ngambil keputusan betul terus. Ini ayatnya, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Ketika ragu maju apa mundur, selalu dapat furqan, pemisah, dan diberi yang bagus pilihannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian banyak sekali dapat ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kalian ke Allah akan diajari oleh Allah. Ilmu laduni. Ilmu laduni itu murni pemberian Allah. Itu bisa didapat kalau takwa. Langsung alim, tak banyak baca, langsung alim, langsung pinter, langsung hafal ini, itu laduni dari Allah. Itu orang spesial. Jalannya harus takwa, zahir batin harus bersih. Kalau saya maksiat, tidak dikasih. Innal ilma nurun wa nurullah la yuqta li'asi. Ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ilmu laduni. Ada ilmu wahbi, ada ilmu laduni. Ilmu wahbi, ada ilmu wahbi, ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Ilmu kasbi, ilmu kasab yang dicari, belajar, nulis, ngapal. Wahbi ilmu pemberian dari Allah, tapi beberapa saja. Laduni di atasnya wahbi. Orang langsung alim. Usaha harus takwa ini kepada Allah, baru dapat. Ya, makanya mintanya sebelum belajar minta ilmu laduni. Dan itu bisa didapat kalau kita bertakwa zahir batin, patuh total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu laduni wal masyrabas shafi, dan minuman yang murni yang membersihkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal. Kemudian terakhir, selamat dari api neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah satu di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Melewati siratal mustaqim, jembatan yang tajam. Sahabat kalau baca ayat ini nangis. Karena wa in minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti melewati siratal mustaqim. Jadi sahabat nangis kalau baca ayat ini. Karena mereka khawatir tidak selamat.
Padahal sudah mengorbankan harta, jiwa, raga, nyawa untuk Rasulullah. Imannya sudah distempel radhiyallahu anhum. Kalau baca ayat ini nangis karena takut tidak lulus lewat jembatan yang tajam, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut yang dibelah 17. Anehnya kita baca ayat ini tidak nangis-nangis. Kayak yang pasti lulus, pasti lewat. Beb, jembatannya besar beb, kayak Suramadu. Bukan Suramadu, ini tipis, tajam kayak pedang. La tazillu qadama 'abdin 'ala sirat hatta yus'al an arba. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba di sirat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Kalau lolos dengan 4 pertanyaan ini, cepat dia seperti kedipan mata, seperti kilat yang menyambar. Apa itu? Ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya diisi apa. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya diisi apa. An malihi fima anfaqah wa fima iktasabah, tentang hartanya dari mana dia dapat dan dikemanakan hartanya. An ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak. 4 pertanyaan ini. Lulus langsung bisa jalan. Tak lulus merangkak dia jatuh di bawah neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Jadi ada pertanggungjawabannya sampai yang dihidupkan di dunia ini. Nikmat ini semua ada pertanyaannya. Tokondi, diisi apa? Umurmu dibawa apa? Kemana? Kenapa tidak sempat ngaji? Kenapa tidak sempat dari majelis taklim? Speakernya sudah nyaring, esonnya sudah nyaring, kiroatnya sudah nyaring. Kok ngel-tengel, pok makopok. Nanti begitu. Kau dah hadir padahal sudah pindah-pindah. Apa yang membuatmu? Kau tidak sempat, kok malas? Kok kakimu susah dibawa ke hadir majelis taklim, hadir majelis sholat? Kenapa? Terlalu banyak barang haram di badanmu. Terlalu banyak makan haram yang mendarah daging di badanmu. Nempel sehingga berat, tidak connect. Energi haram, jatuh keluarnya haram. Energi halal, jatuhnya ke taat gitu. Jadi berat kalau kamu melihat berat badanmu untuk dibawa ke majelis ilmu, dibawa ke majelis orang-orang yang soleh. Pertanyaan besar. Energi yang keluar dari makanan yang kau makan dari yang haram, akhirnya larinya ke haram. Kalau dibawa ke waktu ulo, cepet tuh. Apalagi pacaran di sana, janjian, waduh cepet, gak bisa ditunda. Kalau dibawa ke pasar, ke diskotik, ke tempat-tempat yang lalai, cepet. Dibawa ke majelis ilmu, kakinya kayak ada gunungnya, gak bergerak, gak bergerak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nih yang hadir nih pasti lewat. Bukan, enggak usah diaminkan, lakar lebet. Lewat sirat, enggak usah diaminkan. Masalahnya selamat atau tidak. Oh diamini. Over sampean ini Bapak. Berlebihan sinyalnya. Wa in minkum, bahasanya setiap kalian pasti lewat. Tidak ada yang beb, lewat jalan pintas beb, lewat jalan tikus. Tidak ada jalannya tikus di sana, tidak ada. Semua harus lewat. 3.000 lurus, 3.000 turun, 3.000 naik, 9.000 tahun. Jalurnya itu, jauhnya. Satu harinya dalam satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1.000 tahun di umur dunia. Coba berapa tahun? Kalau tidak ada amal soleh pendorongnya, tidak ada takwa pendorongnya, habis di situ merangkak selama-lamanya. Sudahlah rangkak lama, jutaan tahun, mau nyampe ceblok mana? Na'udzubillahi min. Kemudian dengarkan ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan yang bertakwa, yang sabar dalam takwa. Wayai poso-poso kabeh, wayai halal-halal, haram-haram diharamkan, sabar dia dalam takwanya. Itu yang membuat kakinya tegak lurus di atas sirat, dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Semoga saya, kalian, orang tua saya, orang tua kalian, keluarga dan anak-anak kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika melewati jembatan yang sangat menakutkan itu, dan semoga kita selamat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Serta kita minta yang hadir dan semuanya nih supaya dikasih kuat untuk bertakwa kepada Allah. Tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa buat apa-apa, karena kita adalah hamba yang lemah. Kita gampang kebawa nafsu, tertipu nafsu, terbujuk rayu setan. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Allah yang maha tahu siapa sebenarnya kita. Permainan hidup yang sudah separuh kita lewati ini, banyak rusaknya, banyak nakalnya, banyak dolimnya. Semoga yang tersisa Allah perbaiki. Dan semoga yang hadir semua ini keluarganya diparingi kuat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni yang lewat dari dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan dan kezaliman kami ya Allah. Tanpa bantuan dan pertolongan dari-Mu kami tak bisa menjadi orang yang bertakwa. Bantu kami, tolong kami, tarik hati kami, ajak jiwa raga kami untuk bertakwa dengan sepenuhnya kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Bantu kami untuk jadi orang baik, bantu kami untuk jadi orang soleh, bantu kami untuk jadi orang bahagia, bantu kami untuk jadi orang yang selamat di dunia akhirat. Jangan dihinakan kami dengan dosa, muliakan kami dengan takwa, muliakan sisa hidup kami dengan takwa. Jamilna bil afiyah wassalamah, hakikna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Dan kalaupun kami belum berhasil meraih takwa itu, kami mohon di akhir hidup kami, matikan kami husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan tauhid la ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, demikian tadi kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pengumuman bahwa pengajian rutin malam Selasa yang akan datang tanggal 4 Juli bertempat di Sumberan, di rumah Haji Hadi dengan alamat Gang Selatan Jembatan Sumberan ke Timur. Kami ulang, pengajian malam Selasa yang akan datang bertempat di Sumberan, di rumah Haji Hadi
dengan alamat Gang Selatan Jembatan ke Timur, dengan narasumber insyaallah Al-Habib Omar bin Saleh Al-Hamid dari kota Lumajang. Kaum muslimin dimohon kehadirannya. Ya. Masjid Al-Mas'ad. Apa ini? Ini enggak usah. Dengan Masjid Al-Mas'ad. Ya. Terus pembelajarannya ini misalkan terus alamatnya di Jawa Timur. Oh gitu. Jadi biar singkat. Iya. Penceramah siapa? Syekh dari Palestina. Saib Halis. Iya. Oh gitu. Pengumuman berikutnya yaitu untuk hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juni bahwa pengajian di Masjid Al-Mas'ad sebelah timur Lariso sesudah sholat Isya. Jadi sholat Isya berjamaah dilanjutkan safari dakwah dengan tema kurban ya untuk ahlul Quran dengan penceramah Syekh Saib Halis Hafidhul Quran bersanad dan dai Palestina. Ya. Jadi di Masjid Al-Mas'ad dengan alamat timur Lariso akan diadakan pengajian safari dakwah yaitu Syekh Saib Halis Hafidhul Quran bersanad dan dai Palestina dilaksanakan sesudah sholat Isya berjamaah. Hadirin dimohon untuk menghadirinya. Ya, cukup doa ya. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini, apabila ada salah dan khilaf mohon agunnya maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.